இந்தியா நிலையான எதிர்காலத்தை நோக்கிய மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தும் அதன் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை செய்து வருகின்றது. 2025ஆம் ஆண்டில் லட்சிய இலக்குகளை அடைவதற்கான களத்தை அமைத்துள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 500 கிலோவாட் புதை வடிவ எரிபொருள் அடிப்படையிலான எரிசக்தி திறனை அடைவதற்கான உறுதிப்பாட்டுடன் இந்தியா தூய்மையான எரிசக்தி துறையில் வளர்ந்து வருகின்றது. பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், சூரிய ஒளி மூலம் கிடைக்கும் மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், காற்றின் மூலம் கிடைக்கும் காற்றாலை மூலம் கிடைக்கும் மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் வரும் காலங்களில் நமது இளைய சமுதாயத்தினரும் இந்தியாவும் பல்வேறு வளர்ச்சிகளை பெறவும் இன்றைய மாணவ மாணவியர் பல்வேறு பயன்களை பெறும் வகையில் கிரீன் எனர்ஜியின் பல பயனுள்ள தகவல்களை இக்கருத்தரங்கத்தில் மார்ச் 2021 இரு தினங்கள் சிறப்பாக கூறினார்கள். இதன் மூலம் பல பயனுள்ள தகவல்களை நாமும் தெரிந்து கொள்வோம். வாருங்கள். Our important day for having this National Conference on Green Energy Technology under the UNESCO chair. Most of our energy produced through conventional fossil fuels, whether it is a coal or petrol or natural gas or LNG or CNG. This makes a lot of issues. That's why we talk about CO2 emission, we talk about global warming, we talk about environmental degradation, and several issues are raised due to the energy generation, distribution, and also for the utility. So we have to look how the energy should be generated in a better manner or sustainable manner, how it could be transmitted without much loss, efficiency has to increase, and utility, where we can do a lot of energy efficiency and conservation. That also makes the emission of carbon-based fuels to some extent. So that's why the globe is looking for non-carbon fuels, because greenhouse gases, if there's increasing, we end up all these issues. So globally, researchers and governments are looking to replace the conventional fuels into non-carbon fuels like green hydrogen or carbon neutral fuels like bioenergy, so that the carbon is get neutralized, and other sustainable renewable energy technologies. Sun is there, huge amount of it. Most of our energy comes from sun. Solar energy, whether you call it a solar photovoltaics, solar thermal, or you call it a wind energy, ocean energy, this all comes through sun. Sun makes the waves, sun makes the ocean energies, sun makes the bioenergy. So everything comes from sun. So we are going to look into how renewable energy going to transfer from the fossil fuel so that the global issues could be solved a little bit. The department is a multidisciplinary. We work on several renewable energy technologies: solar thermal, solar photovoltaics, wind energy, bioenergy, and energy storage system. A strong group is there for battery storage and supercapacitors. And we do a lot of other sustainable practices, because this is one of the department that advocates several sustainable practices of our university. I am really fortunate to note that by 2021, after 11 years, the university was able to achieve nearly now 3 megawatt power of solar power plant, which is nearly 35% of our energy comes from solar power plants for our campus. Partially, you may be knowing that India is a front runner in promoting renewable energy, particularly solar photovoltaics. In the last 10 years, the government of India was able to achieve nearly 100 gigawatt of power from the total of around nearly 500 gigawatt of primary power generation. India is forerunner in globally. Nearly 35% of our energy comes from renewable energy sectors. And India, as per agreement, by 2050, we are going for 50% of our energy from renewable. And for that, our university is an example where we are in par with our nation. So currently, we are 35% of our energy comes from solar power plant, and there are a lot of proposals are in pipeline because our energy demand is increasing. Currently, the university consumes nearly annually average of 7 million units.
And currently 3.5 million units of power comes from solar power plant, which is nearly 35%. Our university reduces nearly 3,000 tons of CO2 emission because of the renewable energy practices. And if we are able to cultivate our students with energy conservation, energy efficiency and other sustainable practices, we could able to reduce further 3,000 tons of CO2 emission annually. So that is the practice that we need to culture with our students in near future. So I am sure this 2-day national conference will give you a big insight for the betterment of the environment as well as sustainable development. I am confident that this dynamic, vibrant conference will provide an essential knowledge and direction we seek to advance for our sustainable practices. I deem it a great pleasure in felicitating the National Conference on Green Energy Technology for Sustainability organized by the Department of Green Energy Technology. I am happy to place on record, since the inception of this department or the school in the year 2010, it has been doing a great work of conducting national conferences almost every year with a great zeal and reach. The year 2024-25 should be marked as an historic event, a historic year of the Madanjit School of Green Energy Technologies. It has embraced national education policy curriculum and successfully launched 2 NEP UG engineering programs, namely 𝐵Tech Energy Science and Technology and 𝐵Tech Material Science and Technology. With this, Madanjit School is poised to serve the nation more on national mandate of generating skilled and highly trained manpower in the areas of national importance. I take this opportunity to appeal to our Honorable Vice Chancellor to strengthen our hands with more resources to make this program more successful and a great success. I congratulate the entire organizing team led by the head of the Department of Green Energy Technology and the UNESCO Chair, Professor R. Arun Prasad, for planning such a beautiful 2-day event, drawing experts from diverse fields of renewable energy across India, and also packing the event with the industry perspective. It's a moment of pride indeed to see entrepreneur alumnus of our school representing a big industry is also being part of the event and a donor as well. It speaks volumes of the success stories of the Department of Green Energy Technologies. I take this opportunity to thank all the invited speakers for taking trouble to visit Pondicherry University to deliberate your research expertise with a peer group. One of the important objectives of such event is exchange of state-of-the-art of the subject knowledge and interaction with the budding researchers. I am pleased to see the event is attracted more than 80 research paper presentations. I would like to urge all young scholars and students to feel free to interact with the subject experts and richly benefit from their presence. With these few words, I conclude and congratulate again the Department of Green Energy Technology for putting a wonderful national conference. I wish a great success. Thank you. Jai Hind. Very good morning, all of you. This is the first conference I am inaugurating. I am deeply honored to inaugurate a program on a green energy technology, so which is very essential. As I could hear from Professor Arun Prashant and also the Dean, Professor Jafar Ali Garu, about the department
and its achievements. And I strongly feel that this is one of the unique departments in the university system, not only in this university. I don't think there are many universities in the country having such an exclusive department. And I really congratulate the MS Foundation, and I profusely thank the MS Foundation for generously contributing for this department. And I also thank Franz Market, Principal Trustee of this MSF Foundation. I wish she would have been here. Maybe we can invite her next time and we will honor her. That the India is the country which is still largely depending upon the renewable energy. And if I go through the some of the statistics, I think there is still 70% of the coal is being used as the energy. So we have to really find an alternatives when we exhaust or before exhausting all our natural resources in this. And also the biomass is largely being utilized by the India because we are rural population is more in the country. They all prefer to use the even firewood for their traditional cooking and all. We have to realize and recognize the socio-economic situation of the country while we are trying to replace with the technology. The technology that we are trying to adopt, people at the other end or the rural setup, they might think that we are imposing it. Both are different. Updating the technology or imposing is different. The rural people, those who are not really educated, might think that. When the government wants to replace that one, they have distributed. But finally, after some time, when the government officials, they went there, they are not using that. So when they found that what is happening to this, why you are not, they came to know that the persons in the household are largely husbands. They think that the taste of the food is not good while using the solar cookers. So this is the scenario. When the solar cookers are being used, given to the people, especially those who are living adjacent to the forest area, because they are the ones using the wood and all. After a few months when they went there, they are using as the stools to sit. Again, socio-economic issues are involved in this because they say that by 4 or 5 o'clock, they cook food and they take food and they go to forest. By the time they come back, it's always night. So where they see the solar? So the issue is when we are developing the technology, all the budding researchers, they should always think on how the technology end users can utilize this one. So this is one of the, I think, essence of this conference. And so when you look at the other side, electric cars, cost is also actually involved in this. And the electric points for the charging is also equally important. In our condition, if the car is cheaper using the petrol or diesel, we go for it, everybody. So our invention or the technology developers should also think the easily accessibility and also the price should be the low. So these are the important aspects that when the technology is developed, that should be utilized by the people or end users. So I feel that the conference, people who are assembled here, scientists or the budding scientists, to think on these parameters when you wanted to impart the technology of the green energy, to see that it should be accessible and easily usable so that slowly that can be replaced. I deeply honored or happy about the department, what they have been doing it, and definitely you will get enough encouragement from the administration, and I wish that you should keep on doing these activities, and also
as you know that in the last 2 days I have been reviewing the NAC related thing. So this is one of the best practices of the Pondicherry University we were having. So let us project this one to the NAC committee, those who are going to come in the next month. So thank you once again. I wish you all best of luck for this wonderful conference. I'm happy that the National Conference on Green Energy, Technologies and Sustainability is being held at this institution, bringing the outcome to the society as well as the higher education people. I understand from the Vice Chancellor's speech, your institution, Pondicherry University, dynamic education outcome is being processed here to have a social economy, sustainability, environmental sustainability, and the energy sustainability. In addition, digital economy towards 2033. Towards that aim, the university is marching. I'm very glad to that. And we have seen national level the renewable energy sources like solar, wind, and potentially green hydrogen. Green hydrogen technologies are being monitored by national level. We are also, as a hydrogen being an energy carrier, we also use it in our fuel cell, in our satellite as well as the launch vehicle. That's a big opportunity for the growth technologically to make a viable, cheap and reliable fuel cell in future, so that you get a good sustainable growth by 2030 in space technology as far as power energy source is concerned. Regarding the production of hydrogen, Tamil Nadu government has already planning to spend 42,000 crore for the production of green hydrogen in a plant in Tuticorin with the private public participation. And the idea is, presently we have 5 metric ton of green hydrogen per annum. This has to be enhanced much beyond. By 2050, the green hydrogen should have sufficiently so that we meet near net target, so that carbon dioxide emission we are bringing to this one. So there are so many private companies are coming up, in which like from Ahmedabad as well as in northern India. And I consider Pondicherry is a potential source for the production of hydrogen pipes, carriers, tanks for the transporting the energy sources. For the coming to academic side, I find this department is having a potential source, and I try to link with the space department research activities also, like liquid gating technology in chemistry. Liquid gating technology in chemistry has to be followed up so that our liquid fuel and using nanoparticles, we get an energy efficient propulsion system in which a controlled sustainability can be achieved. The second area is advanced battery technology. Instead of lithium-ion battery, go for sodium-ion battery, so that it is having energy efficiency as well as stability. Coming to the university level, not only the resource, the energy, I considered wave energy also should be considered for the long term, because you are closer to the coastal area. So can you take it up wave energy conversion by having an offshore power generation to a level of 300 megawatt. And another new technique is ocean thermal conversion. Ocean thermal conversion from the ocean, from the deep sea to the top surface. What is the thermal gradient? Can we make use of that energy difference to convert it, say, energy and use it? These are the two areas I considered. Apart from solar, wind and thing,
And the nuclear, anyhow, as Dr. Arun Prasad said, you can have a tie-up with IG-CAR and having a fast breeder reactor with small portable. Government of India is this year is funding sufficiently to have a portable nuclear reactor. Portable nuclear reactor, some private fellows are already coming forward, in which we can contribute something so that towards the safety aspect as well as reliability aspect. Because you are going to have a domestic, you are going to have like our refrigerator, you are going to have a generator, nuclear generator, power generator. How safety it is there. In that area, some studies should be done. And the third area is the, as I said, ocean thermal conversion. These are the things. Apart from this, we are glad, we are happy. We are in the entire world is happy today because Sunitha Williams has successfully come back after 286 days of stay in space. So the here sustainable development goal, the communication and the transport is one of the key area which needs to be addressed. So communication wise, we are seeing so many transponder and how to make a L band, S band, C band transponder like that. The communication area is the area one has to be addressed, even though it is not relevant to this particular topic, a sustainable topic. The sustainable development is as a part of point number 7. I wish the communication also should be addressed in long term so that in addition to the energy sufficiency, we meet the sustainable development goal. I express my sincere thanks for attending and contributing for this seminar, and it will be fruitful for the society as well as nation to have a self-sufficiency in this energy area. I must appreciate that the present conference is aimed at to promote the renewable energy adoption with simultaneous reduction in the greenhouse gas emission. This objective was visualized by the present chair, Professor Arun Prasad, long back in 2013. He conceived this idea and established Solar Campus Master Plan in 2013 to this Pondicherry University. It is because of his experience in these areas, polymer science, batteries, solar cells, all eloquent people, tall people they have assembled here. All we have to come forward. How to solve the process in the bits. Somebody in storage of the hydrogen, somebody in development of the catalyst for the faster transesterification, and somebody in making it rather use in the form of methane, form of ethanol, because India has to go 20% blending up to 2030. புதுச்சேரி யூனிவர்சிட்டியால் நடத்துகின்ற கருத்தரங்கம், அதாவது பசுமை எரிசக்தியை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்வது, எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, எவ்வாறு அதை குறைந்த முறையில் கூடிய விரைவில் அமலாக்கப்பட வேண்டியது என்கின்றதை பற்றிய ஒரு கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினேன். பசுமை அதாவது நிலையான வளர்ச்சி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் குறிக்கோள், அந்த குறிக்கோளுக்கு அதாவது சர்வதேச அளவில் நிலையான வளர்ச்சி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் என்பதை உருவாக்கி 2030 அந்த குறிக்கோளை
அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் உலகத்தில் இருக்க அனைத்து நாடுகளும் அதை நோக்கி பயணிக்கின்றன. அந்த குறிக்கோள் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் என்ற குறிக்கோளில் 17 குறிக்கோள்கள் உள்ளன. 17 குறிக்கோள்களில் 7வது குறிக்கோளாக சுத்தமான எரிசக்தி, கிளீன் எனர்ஜி என்பது முக்கியமான பொருளாகும். இந்த கிளீன் எனர்ஜி என்பதை உருவாக்குவதும் அதை எவ்வாறு மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்பதும் எவ்வாறு எல்லா தரப்பட்ட மக்களுக்கும் சென்றடைந்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற வேண்டும் என்பதே இதனுடைய முக்கிய நோக்கமாகும். இந்த கிளீன் எனர்ஜி என்பது 2 வகையாக உள்ளது. நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி, ரினியூவபிள் எனர்ஜி, அதாவது பாதுகாக்கப்பட்ட எரிசக்தி, பாதுகாப்பில்லாத சாதாரணமாக கிடைக்கின்ற எரிசக்தி. இந்த நான் ரினியூவபிள் எரிசக்தி என்பது ஃபசைல் ஃபியூவல் இருந்து, அதாவது மண்ணிலிருந்து கார்பன் மூலமாக மரம் போன்ற ஃபசைல், அதாவது தோண்டி எடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல், அதாவது பொருட்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தி. அதாவது கரியை எரித்தால் கிடைக்கிறது, நிலக்கரியை எரித்தால் கிடைக்கிறது, கோலை எரித்தால் கிடைக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தின் மூலமாக சக்தியை உண்டாக்கக்கூடியது தான் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்பது. இந்த வகையான எரிசக்தி அதிகமான புகையையும் நச்சுத்தன்மை உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ற கேஸையும் வெளிவிடுகின்றது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் விடுவது உலகத்தில் உள்ள வெப்பமயமாக்குவதை கூட்டுகின்றது. இதனால் உலகத்தில் உள்ள வெப்பமயம் என்பது 2 டிகிரி சென்டிகிரேடு அதிகமாக செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது, ஆய்கொண்டு இருக்கிறது. இதை கட்டுப்படுத்துவதே சர்வதேச அமைப்புகளுடைய நோக்கம். அதை இந்தியாவினுடைய பாரத பிரதமர் இந்த உஷ்ணமாகுவதை, வெப்பமாகுவதை 1.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் மாத்திரமே கொண்டு விட வேண்டும், அதை அதற்குள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். அதற்குண்டான வெவ்வேறு அமைப்புகள், ஆர்கனைசேஷன்ஸ், மிஷன் இதற்காக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எவ்வாறு கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுவதை தவிர்க்க முடியும் என்பதை பார்க்கும் பொழுது, அதாவது ரினியூவபிள் எனர்ஜி, பாதுகாக்கப்பட்ட எரிசக்தியை உபயோகித்தால் இதனுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு குறையும் என்பது கருத்து. ஆனால் உலக அளவில் 70% அதாவது எரிசக்தி நமக்கு கார்பன் பேஸ்டு ஃபியூயல்லேருந்து கிடைக்கிது, அதாவது நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜிலேருந்து கிடைக்கிது. இந்த 70% எனர்ஜியை நாம் குறைக்க வேண்டும். குறைக்க வேண்டுவதற்குண்டான முயற்சிகளில் உலகமெங்கும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஆல்டர்னேட்டாக ரினியூவபிள் எனர்ஜி, அந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜியை எவ்வாறு உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தணும் என்பது முக்கியமான குறிக்கோளாக நாம் கருதுகிறோம். இந்த ரினியூவபிள் எனர்ஜி என்பது சூரிய ஒளியிலிருந்து வருது, காற்றிலிருந்து வருகின்றது, கடல் அலையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது, நியூக்ளியரிலிருந்து கிடைக்கிறது, பயோமாஸிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது, அதாவது பயோமாஸிலிருந்து எடுத்துக்கூடிய இதில் வரக்கூடிய எனர்ஜி, இதெல்லாம் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. இந்த எரிசக்தியை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுவதற்காகவே இந்த கருத்தரங்கம் நடந்திருக்கு. அதாவது சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரிசக்தியை நாம் சோலார் பேனல் மூலமாக உபயோகித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் 100 யூனிட் கதிர்கள் வந்தால் அதிலிருந்து நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியாக கரண்ட்டாக வரக்கூடியது 20 யூனிட்டே வருகின்றது. அந்த 20 யூனிட், அதாவது சூரிய ஒளி தகடுகளினுடைய உற்பத்தி திறன், எஃபிஷியன்சிங்கிறது 20% தான் இருக்குது. அந்த 20% எப்படி கூட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள். இதைத்தான் முன்னாடி இருந்த அப்துல் கலாம் ஐயா சோலார் மிஷன் என்ற தலைப்பில் ஒரு முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார். ரெண்டாவதாக இந்த சோலாரிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய, சூரியனிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி, அதனுடைய விலையும் பார்த்தோம்னா முன்னாடி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அதாவது ஃபசைல் ஃபியூவல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரூபாயை காட்டிலும் இதனுடைய விலை 7 ரூபாய் பர் யூனிட்டாக இருந்தது. இது நம்ம சோலார் பேனல் உற்பத்தியை கூட்டி சோலார் தகடுகள்ங்கிறது மண்ணிலிருந்து, சிலிக்கானிலிருந்து உற்பத்தி பண்ணுறது. இந்தியாவிலே பல தொழிற்சாலைகள் அதை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
அதனுடைய உற்பத்தி அதிகமானதுனால இந்த சோலார் செல்லினுடைய அளவு இப்போ அந்த சோலார் செல் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மின்சக்தியினுடைய விலை இப்போ 2 ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு. 7 ரூபாயிலிருந்து 2 ரூபாய் விலைக்கு வந்துருச்சு. இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்தியாவினுடைய முயற்சி. ரினியூவபிள் எனர்ஜியான சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அதை எவ்வாறு அதிகப்படுத்துவது, அதனுடைய உற்பத்தியை எவ்வாறு அதிகப்படுத்துவது, அதனுடைய திறனை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பதை குறிக்கோளாக செயல்பட்டதனால் இந்த வெற்றி அடைந்திருக்கிறோம். ஆனால் சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைப்பதனுடைய ஒரு டிராபேக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இரவு நேரத்தில் சூரிய ஒளி இல்லாத சமயத்தில் நமக்கு எரிசக்தி கிடைக்காது. அதற்காக பகலில் கிடைக்கின்ற சூரியனிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சக்தியை பேட்டரி மூலமாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி அதை நைட்டில் உபயோகப்படுத்தலாம். இதுக்கு இன்னொரு புது விதமான வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ நமக்கு பகலாக இருக்குது, வெளிநாட்டில் எந்தெந்த இடங்களில் இருட்டாக இருக்கோ அப்போ நம்ம இங்கேருந்து உற்பத்தி பண்ணி அந்த இதை கேபிள் மூலமாக நம்ம அங்கே அனுப்பலாம். இந்த முயற்சியையும் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க. இவ்வாறு சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எரிசக்தி. ரெண்டாவது விண்டு, காற்றாலை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி. இதுவும் காற்று எப்போ சீசன் இருக்கோ அப்போ தான் கிடைக்கும். காற்றாலைங்கிறது ஒரு டர்பைன் மூலமாக காற்றினுடைய வேகத்தினால் இந்த டர்பைன் சுற்றி அதில் கரண்ட் உற்பத்தி ஆகிறது. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 4% நம்முடைய உற்பத்தி திறனில் 4% விண்டு எனர்ஜி வருது. சூரிய வெளிச்சத்திலேருந்து வர்றது இப்போ அந்த 4% மேலே கூடிகிட்டே வருது. இவ்வாறு வருவதன் மூலமாக நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜியுடைய உற்பத்தியை நம்ம கூட்டிகிட்டே வர்றோம். மூன்றாவது எனர்ஜி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓஷன், கடலில் இருக்கின்ற அலைகளுடைய தன்மையை பொறுத்தும் அலைகளுடைய வேறுபாடுகளை பொறுத்தும் இது எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி செய்யலாம். இதை சென்னையில் உள்ள ஒரு நம்முடைய கடலில் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுகின்ற மையம் தீவிரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டு அதனுடைய வெவ்வேறு உற்பத்தி திறன் மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதன் மூலமாகவும் நமக்கு ரினியூவபிள் எனர்ஜி கூட்டலாம். நாலாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த எனர்ஜி கார்பன் ஃபொசைல் இல்லாத ஒரு எனர்ஜி வேணும்னா ஹைட்ரஜன் தான் முக்கியமான ஒரு எனர்ஜி. ஹைட்ரஜன்கிறது நல்ல எனர்ஜி கேரியர், எனர்ஜியை கொண்டு கொள்ளக்கூடிய கேஸ். அந்த ஹைட்ரஜனை எப்படி உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் அந்த தொழில்நுட்பத்தை பார்த்திங்கன்னா 1900 இதை ஆரம்பித்தாங்க. அதாவது பூமிக்கு அடியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய கேஸில் ஹைட்ரஜன் வருது. இருக்கின்ற கார்பனை நம்ம சிதைச்சு எடுத்தாலும் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது. அந்த வாட்டரை பிரித்து எடுத்தாலும் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது. எலக்ட்ராலிசிஸ் மூலமாக பிரித்து எடுத்தாலும் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குது. இது 1900 இதை உற்பத்தி இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பண்ணி இந்த பசுமை ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மெத்தடு இப்போ 5வது ஜெனரேஷனுக்கு ஆயிருக்கு. முதல் ஜெனரேஷனுங்கிறது பூமியிலேருந்து எடுக்கிறது, கார்பனை எரிக்கிற மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு பிறகு எலக்ட்ராலிசிஸ் மெத்தடாகவும் எலக்ட்ரலைசரை யூஸ் பண்ணியும் அதை முன்னுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அதை உற்பத்தி திறனை கூட்டினாங்க. இப்போ அது எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்குன்னா, அந்த எலக்ட்ரலைசர் அப்படிங்கிற மூலமாக ஒரு ஆனோடும் கேத்தோடுக்கும் இடையில வச்சு கரண்ட்டை வாட்டரை பாஸ் பண்ணோம்னா இடையில இருக்க எலக்ட்ரோலைட்டை சாலிடாக வச்சுருக்கலாம், லிக்விடாக வச்சுருக்கலாம், அல்ல வெவ்வேறு உலோகங்களாலையும் வச்சுருக்கலாம். இப்படி வச்சிருக்கிறது மூலமாக நம்ம ஹைட்ரஜன் அயான் பிரிஞ்சு போய் ஹைட்ரஜன் கேஸாக வெளியில் வருது. ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வர்றதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ் ஆகும். அதை ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹைட்ரஜன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது, கார்பனை காட்டில் சக்தி வாய்ந்தது. ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணி ஃபியூல் செல்லுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஹைட்ரஜனை பம்ப் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி பண்ணலாம். வருங்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்களில், ஆட்டோமொபைலில் ஹைட்ரஜன் கார் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போவே ஹைட்ரஜன் பஸ்ஸை உபயோகப்படுத்தி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த ஹைட்ரஜனை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பாரத பிரதமர் இப்போ நிறையா திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு. நேஷ்னல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை வடிவமைப்பை வைத்து ஒரு குழுவை அமைத்து
பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் தொழிற்சாலையில் உள்ளவர்களுக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் அதை உபயோகப்படுத்துவவர்களையும் ஒரு லிங்க் மாதிரி வச்சுருக்கார். லிங்க் மாதிரி வச்சு இந்த மிஷன் மூலமாக கிரீன் பசுமை ஹைட்ரஜன் எவ்வாறு பயன்பட்டு வருங்காலத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பார்க்குறாங்க. இன்றைய காலகட்டத்தில் பசுமை ஹைட்ரஜன் 1 கிலோகிராம் ஹைட்ரஜன் 300 ரூபாயாக இருக்குது. இந்த 300 ரூபா ஹைட்ரஜனை பிற நாடுகள், வளர்ந்த நாடுகளில், டெவலப்டு நாடுகளில் இந்த 300ங்கிறது 130 ரூபாயத்தை குறைஞ்சிருக்கு. நம்மளும் அந்த இலக்கை நோக்கி பயணித்து ஹைட்ரஜன், கிரீன் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியினுடைய காஸ்ட்டை குறைக்கணும், அதனுடைய உற்பத்தியில் உண்டான வேல்யூவை குறைக்கணும். அதுக்கு பல முயற்சிகள் பண்ணிட்டுருக்காங்க. 3 மெத்தட் இருக்குது. அதை விஞ்ஞானியாக நாங்கள் சொல்கிறேன்னா சாலிட் அல்கலைன் மெத்தடு, பிஎம் மெத்தடு, இன்னொன்று சாலிட் எம்ப்ரெயின் மெத்தடுன்னு சொல்லி 3 மெத்தடில் செய்வாங்க. இந்த மெத்தடில் செய்கிறப்ப அதுக்கு உள்ளே இருக்க அரிய உலோகங்கள் தேவைப்படுது. அந்த உலோகங்கள் பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டினம், ரூடியம், மாலிப்டினம் சல்ஃபைடு, இதுபோல் பல உலோகங்களை உபயோகித்தோம்னா இந்த பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்யலாம், ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும். 2050லேருந்து 2070க்குள்ளே கம்ப்ளீட் கார்பனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜனால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எரிசக்தினால் உபயோகப்படுத்துகிற பலன்களை தான் நம்ம இது செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கம். இப்போ நான் சொன்னது போல் ஏன் இவ்வளவு ஹைட்ரஜன், பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு இவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா, தமிழ்நாடு அரசாங்கம் 42,000 கோடி செலவில் தூத்துக்குடியில் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் ஒன்று உருவாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸு, பப்ளிக் ஃபண்டிங் எல்லாம் போட்டு இது மூலமாக தூத்துக்குடியில் ஒரு பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி சாலையை உருவாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. அது 2-3 வருஷத்தில் வரும். இதே போல் திட்டங்கள் மூலமாக இந்தியா லெவலில் குஜராத்தில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, டெல்லியில், இப்போ பாம்பேயில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது அந்த உற்பத்தி இது ஏன் விளைய கூடுதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஹைட்ரஜனை பிரித்து எடுக்கிறப்ப தண்ணியிலேருந்து ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பிரிக்கிறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி நிறையா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி ஆகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு கிரீன் ஹைட்ரஜனை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறப்ப அதுக்கு நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறதுனால அந்த காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கூட வருது. 2வது உள்ள இருக்க எலக்ட்ரலைசர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுற அரிய உலோகங்களுடைய விலையும் கூட இருக்குது. இந்த 2ஐயும் குறைக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வெவ்வேறு ஆராய்ச்சியில், ரிசர்ச் ஆராய்ச்சியில் நிறைய ஸ்தாபனங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. இது மூலமாக லிக்விட் ஹைட்ரஜன், பசுமை ஹைட்ரஜன் உருவாக்கலாம். 4வது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நியூக்ளியர். அணுவை பிளந்தால் ஏற்படுகின்ற வெப்பத்தை பயன்படுத்தி அதிலிருந்து ஏதாவது நம்ம எரிசக்தி உபயோகப்படுத்தலாமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் நம்ம இந்தியா ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நிறைய ரியாக்டர் இருக்குது, நிறைய அணு உலைகள் இருக்குது. அது மூலமாக நமக்கு கரண்ட் வந்துகிட்ருக்கு. தென் தமிழகத்தில் கூடங்குளம் என்கின்ற இடத்துல இருந்தக்கூடிய 4 அணு உலை மூலமாக தென் தமிழகம் முழுவதுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையை பூர்த்தி செய்யுது. இவ்வாறு எலக்ட்ரிக் அதாவது திறனை, அதாவது அணு உலையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி இப்போ பார்த்திங்கன்னா 4% தான் இருக்குது. ஜெர்மனியில், ஃப்ரான்ஸில், அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா அது 13-15% யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போனோம்னா அதுவும் ஒரு ரினியூவபிள் எனர்ஜி மாதிரி, கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணாத ஒரு எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும். அந்த எனர்ஜியை பண்ணுறதுலேயும் இந்திய அரசாங்கம் ரொம்ப மும்முரமாக இருக்காங்க. 2வது இந்த அணு உலை ஆராய்ச்சியிலிருந்து ரியாக்டர் போர்ட்டபிள், அதாவது எந்த இடத்துலையும் கொண்டு போய் ஒரு அணு உலையை கொண்டு வச்சு அதில் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து அதுக்கு தேவையான டவுன்ஷிப்புக்கோ அதுக்கு தேவையான வில்லேஜுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான சிறிய அளவில் இருக்க அணு உலைகளை தயாரிப்பதற்கு இந்திய அரசாங்கம் இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் நிறைய ஃபண்டு பண்ணி அதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. நிறைய ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அந்த அணு உலையை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவ்வாறு செய்கிறது மூலமாக நம்ம கார்பன் டிபெண்ட்டாக நிப்பாட்டிடலாம். கார்பனை நம்பி இருக்கக்கூடிய முயற்சியிலிருந்து நிப்பாட்டிக்கிட்டு
கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை நிப்பாட்டிக்கிட்டு உலக அளவில் இருக்க உஷ்ணமாக வெப்பமாகிறதை நிப்பாட்டிக்கிட்டு பசுமையான தூய்மையான ஒரு என்வாயர்மெண்டல் நமக்கு உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்கலாங்கிறது இதனுடைய கருத்து. இதுதான் இந்த கருத்தரங்கத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிக்காரங்க இதில் வந்து அந்த துறையில் பாண்டிச்சேரியில் இருக்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க 30% எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜியாக இருக்குது. அதே போல் அவங்க வந்து சோலார் ஹீட்டரும் இருக்குது, சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டியும் இருக்குது. இது மூலமாக தன்னிறைவு அடையக்கூடிய நிலையில் இருக்காங்க. இந்த கருத்தரங்கில் என்னுடைய கருத்து என்ன நான் சொன்னேன்னா, பாண்டிச்சேரிக்கு பக்கத்தில் கடல் இருக்கிறதுனால கடலுடைய வந்து டைடல் வேவ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எனர்ஜி நீங்கள் தயாரிக்கலாம். அதாவது கடலிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகளினுடைய வேகத்தை பொறுத்து நீங்கள் எனர்ஜி தயாரிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் ஈடுபடுங்க. ரெண்டாவது, பாண்டிச்சேரி வந்து கல்பாக்கத்துக்கு அருகில் இருப்பதனால கல்பாக்கம் அணு நிலையத்தோடு சேர்ந்து ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு ஒவ்வொரு போர்ட்டபிள் அணு உலைகளை உண்டாக்கக்கூட உண்டான இதில் நீங்கள் ஈடுபடலாம் அப்படிங்கிற கருத்தை நான் சொன்னேன். இது மூலமாக இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி பாதையில் 2030 அதாவது பசுமையான க்ளீனான எனர்ஜியும் க்ளீனான என்வாயர்மெண்ட்டும் சொசைட்டிக்கு தேவையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய திட்டங்களையும் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினுடன் 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் பிற கல்லூரி வந்து இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களும் மற்ற மாணவ செல்வங்களும் பலனடைவார்கள் என்னுடைய கருத்து. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் செயற்கைக்கோள்களையும் செயற்கைக்கோளை அனுப்புகின்ற ஊர்திகள் அதாவது ராக்கெட்டுகளையும் தயாரிக்கும் பணியில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு அதை பயன்பாட்டில் படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. இந்த செயற்கைக்கோளை உந்தி தள்ளுவதற்கு உண்டான ராக்கெட்டுகளுக்கு தேவையான எரிபொருள்கள் வந்து ஒன்று திடப்பொருளாக இருக்கும் அல்லது லிக்விட் திரவ பொருள்களாகவும் இருக்கும். இந்த திடப்பொருளையும் திரவ பொருள்களையும் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதிலிருந்து அந்த கெமிக்கல் கொஞ்சம் பாய்சனஸ் டாக்ஸிக். இதை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறக்கானதே பசுமை நிறைந்த பசுமை எரிபொருள் க்ரீன் ப்ரொப்பல்லண்ட் என்கின்ற திட்டத்தில் உபயோகப்படுத்தி இந்த கார்பனே இல்லாத ஒரு எரிபொருளை எவ்வாறு இஸ்ரோ தயாரிக்க வேண்டும் என்பதில் முயற்சியில் ஈடுபட்டோம். அதனுடைய முதற்கட்டமாக என்னென்னா கிரையோஜெனிக் இன்ஜின்கிறதுல ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் யூஸ் பண்ணோம்னா அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராக்கெட் கட்டத்தை அமைத்து அதை செயற்கைக்கோளுக்கு உந்தி தள்ளக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது இஸ்ரோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதற்கு தேவையான கிரையோஜெனிக் இன்ஜினை வந்து கடந்த 15 வருஷங்களாக இந்தியாவினுடைய தொழிற்சாலையில் இந்தியாவினுடைய தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக செய்து இந்தியா தன்னிறைவு அடைந்திருக்கிறது. இதுவும் ஒரு வகையான பசுமை ப்ரொப்பல்லண்ட் என்று சொல்லலாம். ரெண்டாவது, செயற்கைக்கோள் செல்லு அனுப்புகின்ற ப்ரொப்பல்லண்ட்டில் நிறையா வந்து டாக்ஸிக் ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஹைட்ரஜன்கிறது வந்து டாக்ஸிக்கு. அது ரொம்ப யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஞ்சரஸாகவும் இருக்கிறதுனால அதை எப்படி குறைக்கணுங்கிற திட்டத்தை திங்க் பண்ணி அதுலேயும் க்ரீன் ப்ரொப்பல்லண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த க்ரீன் ப்ரொப்பல்லண்ட்லேயும் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடோ அமோனியம் பெர்குளோரைடு மாதிரி இதுக்கு பதிலாக அமோனியம் நைட்ரைடு யூஸ் பண்ணி செய்யலாங்கிறது மெத்தட் மூலமாகவும் பசுமை புரட்சியை செயற்கைக்கோளில் அனுப்புகின்ற ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டத்திலையும் நடைபெறுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். மூன்றாவதாக, இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் அதாவது செயற்கைக்கோளில் செயல்படுத்துவதற்குண்டான உந்தும் சக்தியையும் அதை நிலைநிறுத்தக்கூடிய சக்தியையும் கெமிக்கல் ப்ரொப்பல்ஷனுக்கு பதிலாக எலக்ட்ரிக் ப்ரொப்பல்ஷன் மூலமாக எலக்ட்ரிக் ப்ரொப்பல்ஷன் மூலமாக அயான் த்ரஸ்டர்னு சொல்லுவோம், அது மூலமாகவும் செய்து அதாவது பசுமை புரட்சிக்கு முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ப்ரொப்பல்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். அங்கே ஜெனான் கேஸ் இல்லை கிரிப்டான் கேஸ் அதை அயனைஸ் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய பிளாஸ்மாவும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து வெளியில் போகிறப்ப செயற்கைக்கோளை உந்தி தள்ளும். இது மூலமாக
வெகு தூரம், அதாவது இன்டர் பிளானட்டரி மிஷனுக்கு தேவையான ப்ரொபல்ஷனையும் அயான் ப்ரொபல்ஷனில் செய்யலாம். மேலும் இந்த ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியை வச்சு ஃபியூல் செல், அது செயற்கைக்கோளில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் டெக்னாலஜி தேவைப்படுது. இந்த ஃபியூல் செல்லையும் அங்கே தேவையான பேட்ரி டெக்னாலஜிலையும் அதுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் ரெண்டும் அலைடாக இருக்குது. சிலிக்கான்கிறது மண், அது குறைந்த செலவு கிடைக்குது. வேறு லித்தியம்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமான விலை உள்ளது. இந்த சிலிக்கான் அயன் பேட்டரியையும் செய்கிறதுக்கு உண்டான தொழில்நுட்பத்தில் இந்த இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் முயற்சி பண்ணி அதையும் முன்னுக்கு கொண்டு அமல்படுத்துறதுக்கு உண்டான திட்டத்தில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆனது புதுப்பிக்கவல்ல எரிசக்தி சம்பந்தமாக ஒரு பயிற்சி பட்டறையாகவும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும் கலந்தாலோசனை செய்வதற்குமான ஒரு அரங்கமாக திகழ்கிறது. இதில் பல்வேறு கல்லூரிகள் மற்றும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலிருந்து பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பார்ட்டிசிபெண்ட்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுகிறார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், கிரீன் எனர்ஜி என்பது பல்வேறு எனர்ஜிகளை உள்ளடக்கியதாகும். உதாரணமாக காற்று, சோலார், அதுக்கப்புறம் பயோமாஸ், விண்ட் எனர்ஜி, ஓஷன் எனர்ஜி, இது போன்ற பல எனர்ஜிகள் இருந்தாலும் நாம் இப்போது உபயோகப்படுத்துவது கன்வென்ஷன் எனர்ஜி மட்டுமாக தான் இருக்கிறது. அதாவது நாம் இப்போ நிலக்கரி, நியூக்ளியர், பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி போன்ற பொருட்களை தான் நாங்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இவை அனைத்துமே மாசை உருவாக்கக்கூடிய பொருட்களாகும். பெரும்பாலும் அனைத்து வாகனங்களிலும் நாம் இப்பொழுது பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எல்பிஜி போன்ற பொருட்களை தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம். இது பெரும் மாசை விளைவிக்கக்கூடியதாகும். பட் வருங்காலத்தில் நாம் இதை டோட்டலாக மாற்றி புதுப்பிக்கவல்ல எரிசக்திக்கு மாறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய வேண்டும். அதற்கான வழிவகைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். நமது இந்திய நாடானது பெரும்பாலும் கிராமங்களை சார்ந்தது தான். நகரங்கள் மிக குறைவாக இருந்தாலும் பெரும்பாலான கிராமங்கள் நமது நாட்டில் இருக்கின்றன. அதனால் நமது கிராமங்களை நோக்கி இது எடுத்து செல்வது நமது முக்கிய குறிக்கோள் மற்றும் கடமையாகும். பொதுமக்களிடம் மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். மிக முக்கியமான ஒரு எரிபொருளானது இப்பொழுது கிரீன் ஹைட்ரஜன். இது ஒரு புதிய எரிபொருளாகும். பயோ ஹைட்ரஜன் அல்லது கிரீன் ஹைட்ரஜன் என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த எரிபொருளாகும். உலகிலேயே அதிக எரிசக்தி திறன் கொண்ட ஒரு பொருள். பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி எதுவாக இருந்தாலும் அதைவிட அதிக மடங்கு 2 மடங்கு எரிசக்தி திறன் கொண்டது பயோ ஹைட்ரஜன். சற்றேறக்குறைய 142 மெகா ஜூல்ஸ் பர் கிலோகிராம். இதான் எரிசக்தியுடைய திறன். இதை நாம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மிக அதிகமாக எரிசக்தியையும் மிக குறைந்த மாசு கட்டுப்பாட்டையும் நாம் உருவாக்க முடியும். இதற்கு முக்கியமான நடவடிக்கை என்னவென்றால், நாம் பொதுமக்களிடமும் மாணவர்களிடம் இதை கொண்டு சேர்ப்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு கடமையாகும். பல்வேறு தரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக பயோ ஹைட்ரஜன் மற்றும் பசுமை ஹைட்ரஜன் போன்றவற்றினுடைய பயன்பாடுகள், அதை பற்றிய விழிப்புணர்வுகளை நாம் அதிகம் ஏற்படுத்த வேண்டும். கல்லூரி பாடத்திலும் பள்ளி பாடத்திலும் இதை ஒரு முக்கிய படிப்பாக கொண்டு வர வேண்டும். நமது புதிய கல்விக் கொள்கை மூலமாக இதனுடைய பயன்பாடுகளை நாம் எடுத்து செல்வதன் மூலம் இதனுடைய உபயோகத்தினை நாம் அதிகமாக ஏற்படுத்த முடியும். குறிப்பாக நமது இப்போதைய டெக்னாலஜி படி பயோ ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி தான் நீரை பிரித்து ஹைட்ரஜன் உருவாக்குவதற்கு வழிவகைகள் உள்ளன. ஆனால் இது மட்டும் அல்லாது பல்வேறு முறைகள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக பயோமாஸ், பயோ வேஸ்ட், முனிசிபல் வேஸ்ட் போன்ற வேஸ்ட் பொருட்களிலிருந்து நாம் பயோ ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்ய முடியும். அதாவது அனிரோபிக் கோஆர்டினேஷன் என்ற ஒரு மெத்தட் மூலமாக நாம் பயோ ஹைட்ரஜனை ப்ரொடியூஸ் செய்யலாம். இந்த பயோ ஹைட்ரஜனை நாம் பல்வேறு இடங்களில் உபயோகப்படுத்தலாம். உதாரணமாக இப்போது வெளிநாடுகளில் ஹைட்ரஜன் ட்ரெயின் வந்துவிட்டது. இப்போது நாம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் டீசல் ட்ரெயின் மற்றும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் தான் உபயோகப்படுத்துகிறோம். பட் வருங்காலத்தில் ஹைட்ரஜனில் ஓடக்கூடிய ட்ரெயின் வரப்போகிறது, வெளிநாட்டில் வந்து விட்டது. அது மட்டுமல்ல, ஹைட்ரஜன் பஸ், ஹைட்ரஜன் கார் போன்றவையும் தற்போது மார்க்கெட்டில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், நாம் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி போன்ற பொருட்களை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இதன் மூலமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு போன்ற மாசு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மாசு உண்டாக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் கேஸஸ் தான் வெளியே வருகின்றன.
ஆனால் நாம் ஹைட்ரஜன் கேஸை உபயோகப்படுத்தும் போது இது போன்ற மாசை பொல்யூஷனை உண்டாக்கக்கூடிய எந்த விதமான வாயுக்களும் வெளியே வராது. இது முற்றிலுமாக நீராவியாகத்தான் வெளியே வரும். ஏனால் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோடு கலந்து எரியும் போது நமக்கு வெளிவரும் புகையானது நீராவியாகத்தான் வரும். அது ஒரு சுத்தமாக மாசற்ற பொருளாகும். இது ஒரு முக்கிய குறிப்பாகும். இரண்டாவதாக பயோஹைட்ரஜன் நான் முன்னாடி சொல்லியது போல அதிக எரிசக்தி திறன் கொண்ட ஒரு எனர்ஜி. அதனால் நாம் அதிக மைலேஜ் மற்றும் அதிகமான பவரை நம்மால் உற்பத்தி செய்ய முடியும். இது இரண்டாவது திங். மூன்றாவதாக நாம் இதை உற்பத்தி செய்வதற்கு மின்சாரத்தை பயன்படுத்த தேவையில்லை. அனேரோபிக் டைஜஷன் பயாலஜிக்கல் துறை மூலமாக நாம் இந்த முனிசிபல் வேஸ்ட் மற்றும் பயோகேஸ்களை உருவாக்க முடியும். இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு டெக்னிக்காகும். பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் இதில் நடைபெற்றிருக்கின்றன. மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு சார்ந்த நிறுவனங்கள் இதில் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை செய்து கொண்டு பயோ ஹைட்ரஜன் கேஸ்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான வழிகளை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசும் இதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றன. பல்வேறு தரத்திலிருந்து வந்துள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது பற்றியான அறிவுபூர்வமான ஆற்றல்களை இங்கு ஷேர் செய்கிறார்கள். ஹைட்ரஜன் எரிசக்தி உபயோகம் எவ்வாறு பொதுமக்களுக்கும் சொசைட்டிக்கும் வருங்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்கு உண்டான அதனுடைய அறிவு மக்களுக்கு மாணவர்களுக்கு சென்றடையணும். இந்த மாணவர்களுக்கு சென்றடைகிறதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா டைனமிக் எஜுகேஷன் சிஸ்டம், அதாவது டைனமிக் அதாவது வெவ்வேறு வளர்ச்சி பாதையில் போகிற சமயத்தில் தேவையான முயற்சிகளுக்கு உண்டானதை நம்ம பள்ளி பாடத்திலையும் கல்லூரி பாடத்திலையும் சொல்லி கொடுத்து அவங்களுடைய டைனமிக் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை இது பண்ணோம்னா வருங்காலங்கிறது டிஜிட்டலில் தான் போக போகுது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக தான் வரப்போகுது. மெஷின் லேர்னிங் தான் வரப்போகுது. அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக அதாவது பசுமை புரட்சி எப்படி டிஜிட்டலாக கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக இது செய்கிறதுக்கு உண்டான பற்றிய தொழில்முறைகளை படிப்பறிவினையும் நாலேஜையும் கிரியேட்டிவிட்டியையும் அதனுடைய புதுமை படைக்கிற மெத்தடில் மாணவர்களுக்கு சென்றடைகிறபடி இப்பயே நம்ம பாடத்திட்டத்தை மாற்றி அமைக்கணும். நம்ம மாணவர்களுக்கு இருக்க புஸ்தக அறிவு மட்டும் இல்லாமல் வருங்காலத்தில் இருக்க தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தெரிகிறக்கூடிய அறிவுத்திறனையும் நம்ம கொண்டு செல்ல வேண்டியது இருக்குது. மாணவர்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். அப்போத்தான் இந்தியா நல்ல வளர்ந்த நாடாக நம்ம வருங்காலத்தில் நிலையாக நிற்க முடியும். அதான் என்னுடைய கருத்து. This event is done under the UNESCO chair activity for the first time at Pondicherry University. The UNESCO chair on renewable clean energy technology was established December 2024 under my leadership for 4 years. The chair activity should promote renewable energy technologies regional, national and global level. That is the aim of the chair activities. And today we are happy to note that a national level conference on green energy technology for sustainable development has been started. So mostly energy is an important part of our life. Because of energy, production, transmission and distribution has to be done in a very sensible manner in which the emission of carbon dioxide or greenhouse gases due to the energy production, transmission and distribution has to be very less. Then so that to address the global environmental issues, you call it as a climate change or global warming or land pollution or air pollution or most of the related environmental issues because of the energy production through conventional fuels like coal, crude oil and gases, natural gases. So this makes in a such a way we need to look for non-carbon energy sources like green hydrogen or carbon neutral energy sources like biofuels and related things like solar photovoltaics, solar thermal energy, wind energy, wave energy, ocean energy, of course there is geothermal energy also. So there are several renewable energy systems which can mitigate the climate change or which can address the emission of greenhouse gases due to non-conventional fuels. So that's why globally there is a revolution in such a way that we need to move towards renewable energy technologies. Particularly our nation, India, is doing a great job in such a way. Currently we generate nearly 35% of our energy consumption towards renewable energy technologies.
when compared to 30 years before. So there is a tremendous increase in the promotion of renewable energy technologies in India. Though India has achieved this compared to global percentage, in near future India is developing much faster, so we need more energy. Energy demand is very huge in such a way, so the renewable energy technologies has to move in a larger way, so that the percentage should not fall out. India is an agricultural country. The promotion on bioenergy has to be advocated, so that bioenergy, carbon neutral energy can be improved a lot. Though India has a very long coastal line than any other country in the world, ocean energy, wave energy and wind energy has to be adopted. Indian higher education institutions has to be in such a way to promote the renewable energy technologies. Particularly in our university, we have established a renewable energy technology, we call it as Green Energy Technology Department in 2010. Is a multidisciplinary department which promotes teaching, research, innovation, skill development and outreach on renewable energy technologies. Similarly, India is known for a higher number of education institutions, colleges, universities, national level research institutions or national importance relevant research institutions, IITs, IICs and IMMs, which has to promote, advocate the promotion of renewable energy technologies. In this case, I am very happy to note our university, Pondicherry University, currently promotes the solar energy, photovoltaic energy production in the campus itself. We produce nearly 3.5 mega units of solar power energy, compared to the grid energy that we use around 7 to 7.5 mega units. That shows that 35% of energy comes from solar photovoltaics. This achievement was happened in such a way, the seed was put in 2012 under an MNRE project, where I am fortunate to be a part of it, where we have given a potential of these universities towards solar photovoltaic energy production. We submitted a MEHA proposal to MNRE in 2013 to utilize all the rooftop areas of the campus, so that we can able to produce solar energy of nearly 2 megawatt power. After nearly 12 years later, in 2021, Pondicherry University was able to establish 2.4 megawatt power solar power plant, which includes rooftop as well as ground mounted system. Similarly, I would like to see all the education institutions in India not only promote the renewable energy technologies in terms of teaching, research, innovation, skill development program, they should also be forerunner to make sure the renewable energy technologies for energy generation, transmission and utility should reach to the society through students. So it is a need of the hour that higher education institutions has to come forward to establish the multidisciplinary research on promoting renewable energy technologies. If that happens in near future, I am sure India will able to achieve its target of having 50% of its renewable energy by 2050, as well as by 2070 India aims for carbon neutral energy. That is, we call it as a net zero carbon emission. So that can be achieved by 2070 if all our education institutions are able to promote renewable energy technology.